السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اکرم خان۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم موجود ہیں سندھ کے دل حیدرآباد میں، جہاں واقع ہے سندھ میوزیم۔ یہ عجائب گھر سندھ کی قدیم تہذیب، ثقافت اور شاندار تاریخ کو خوبصورت عکاس ہے۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اس تاریخی میوزیم کے اندر۔ اس کا مقصد سندھ کی صدیوں پرانی تہذیب و ثقافت کو دنیا کے سامنے لانا ہے۔ یہاں آپ کو موئنجو داڑو اور ہڑپا کے نایاب قدیم نوادرات دیکھنے کو ملیں گے، روایتی ملبوسات، زیورات اور دیہی زندگی کی جھلکیاں، روایتی سندھی ساز اور موسیقی کی تاریخ، مختلف ادواروں کے سکے اور تاریخی کاغذات۔ تو چلتے ہیں میوزیم کے اندر، آپ کو خوبصورت ویو دکھاتے ہیں۔ میوزیم میں ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ موجود ہوں گے۔ دوستوں، تو اب ہم سندھ میوزیم کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں جو یہاں پہ ہر وقت موجود رہتے ہیں، مصطفیٰ سولنگی صاحب۔ وہ ہمیں گائیڈ کریں گے انشاءاللہ، ان سے آپ کو ملواتے ہیں، وہ ہمیں یہاں کی ساری معلومات دیں گے۔ السلام علیکم سر جی، کیا حال ہے؟ سر السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے سر۔ ہم یہاں کی کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں، ہم تو کراچی سے آئے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا سنا ہے، آپ کو ساری معلومات ہے یہاں پہ، تو آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں، ہمارے ویورز کو ہی بتائیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیز رکھی گئی ہے سندھ کی ثقافت کی، کیا کیا چیز یہاں پہ عجائب گھر میں موجود ہے، تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ کریں۔ یہ کس نے بنوایا تھا؟ یہ اصل میں سید ظفر کاظمی صاحب اور عبدالحمید آخوند اور ممتاز مرزا، یہ 3-4 بندے تھے۔ ویسے دوسرے بھی تھے، وہ مجھے نام تو ابھی یاد نہیں ہے، لیکن مین جو بندے تھے ظفر کاظمی صاحب تھے اور عبدالحمید آخوند، اور سیکریٹری کلچر تھے، یہ ڈائریکٹر میوزیم تھے، اور وہ ڈی جی تھے، ڈائریکٹر جنرل کراچی میں بیٹھتے تھے، ممتاز مرزا صاحب۔ تو سر یہ کب بنا تھا یہ میوزیم؟ یہ میرے خیال میں 1993 میں اس کا کوئی بنیاد وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ ویسے تو چیزیں اپنی یہاں پر جو رکھی ہوئی ہیں وہ تو تاریخ کے حساب سے ہیں، اس طرح کی موہنجو دڑو، کاہو دڑو، سسی کا شہر بنگھور، اور اس طرح پاکستان بننے سے پہلے کی بھی چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، جس طرح کہ محمد بن قاسم آئے، پھر اسلام اسٹارٹ ہوا، اس سے پہلے سمرا، سما، کلمرا، تالپور، ان کے بھی دور کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو پورے کلچر کو یہاں پر محفوظ کیا ہوا ہے کاظمی صاحب نے۔ آپ سندھ میوزیم کو دیکھ رہے ہیں، یوں سمجھو کہ پوری سندھ کا وزٹ کر رہے ہیں نا، تو سب ڈسٹرکٹ کو یہاں پر جمع کیا۔ سر بہت شکریہ، آپ آئیں، ہمیں تھوڑا وزٹ کرائیں۔ سر آپ کا بہت قیمتی ٹائم ہمیں گائیڈ کریں گے، اور یہ ساری جو ثقافتی یہاں پہ چیزیں رکھی گئی ان کے بارے میں ہمیں بہتر طریقے سے بتائیں گے۔ سر یہ کیا کلچر یہاں پہ دکھایا گیا ہے؟ یہ ہمارا جو ٹپیکل جس طرح ٹریڈیشنل ایک ڈریسز وغیرہ اور ایک سندھی گھر دکھایا گیا یا سندھی ہاؤس، اس طرح ہم نے یہ چیزیں دکھائی ہیں کہ گھر کا بڑا ہے، پوتا ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، اس کی وائف، ایک فیملی دکھائی ہے، سندھی فیملی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک ریسپیکٹ بھی دکھایا ہے بڑوں کا، کہ بابا اگر اوپر بیٹھا ہوا تو بیٹا نیچے چیئرس کے اوپر ہے لیکن نیچے بیٹھا ہوا، ادب، ایک احترام بھی دکھایا ہے۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ صرف مجھ میں بنا دیے اور چلو یہ سندھی گھر ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ چیزیں اور بھی دکھائی ہم لوگوں نے کہ بڑوں کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے۔ جیسے ساس ہے، بہو ہے، اور یہ سیلر ہے جو بیچنے آئی ہے، یہ اس کا پوتا ہے جو ہوم ورک کر رہا ہے، ٹیوشن وغیرہ لے رہا ہے۔ تو ایک سندھی گھر بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے، اور آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھنے کا خود ہی اس کا تو کمنٹس وہ خود کریں گے، دیکھنے والے پورا کلچر دکھایا، پورا سندھ کا کلچر دکھایا نا، ان کے رہن سہن، ان کے کپڑے، ڈریسز، احترام۔ اچھا، دیکھنے والے ہی کمنٹس کریں گے کہ ریزن ان کو کیسا لگا، کیونکہ ہم تو خود جو ہے اپنا سمجھو کہ خود ہی بنایا، خود ہی مالک ہے، تو ہم اگر کمنٹس کریں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ یہ سامنے جو یہ جو بنائی گئی ہے بڑی خوبصورت، یہ بچوں کی جھولا، یہ جھولا سلنگ بیڈ ہے، تو جھولا ہے یہاں ہمارے سندھیوں کے ہر گھر میں اس زمانے میں جو سمجھو کہ لین دین والے ہوتے تھے، پیسے والے، ان کے گھر میں جھولا ضرور ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بڑے بزرگ ہوتے تھے تو جھولوں میں ان کو لکڑی کے دروازے، مطلب پورا ڈیزائن بنایا گیا ہے۔ اوپر کی چھت دیکھو، اس کی ڈیزائن دیکھو، اس کا تو ان کی یہ ساری اینٹک چیزیں، وہ بیگ وغیرہ دیکھیں گے آپ، اور اس طرح پوری چیزیں خود ہی آپ نوٹ کریں۔ تو سامنے پروگرام بنا ہوا جس میں اناج وغیرہ بھی اسٹور کرتے تھے، وہ چکی، آٹے کی چکی، جس کو منصوبی میں جھنڈ کہتے ہیں، آپ کو چکی پہلے زمانے میں آٹا وغیرہ جو پیس سکتے ہیں۔ دوستوں، ہم موجود ہیں حیدرآباد کے سندھ میوزیم میں، اور آپ کو یہ خوبصورت گرافک یہاں پہ جو نظر آ رہی ہیں وہ بہت قدیمی اور تاریخی چیزیں ہیں یہاں پہ۔ اچھا، ہم لوگ ابھی یہاں پر پہنچے ہیں اکبر بادشاہ سے لے کر بہادر شاہ ظفر، یہ ہماری جو پرانی اولڈ جو کرنسی ہے، اسلامی کرنسی، وہ ہم نے یہاں پر دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لکھا ہوا ہے اکبر بادشاہ سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک، اور ان کی ہسٹری بھی لے لیں آپ، یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔
तो हमने ये सिक्के उस ज़माने में करेंसी थी, जो पैसे वो थे, सारी यहाँ रखी वो गई सारी यहाँ पर रखी गई है। और सर ये तलवारें, ये तलवारों का क्या जी मकसद है? बिल्कुल, इस तलवारों का मकसद ये है, जो उस ज़माने में जो जंगें की जाती थी, जो अंग्रेज़ दौर था, ब्रिटिश दौर था, उसमें तालपुर फैमिली थी जिसने अंग्रेज़ों के साथ फाइट की थी, उसमें जो सोल्जर था, जो समझो जिसको आप मेजर कह लें, कर्नल कह लें, उस ज़माने का जहाँ कैप्टन कह लें, जिसने फाइट की थी, इसका नाम था होश मोहम्मद शीदी कमर। उसने कहा था मरसूम मरसूम सिंध नदी से, तो उन्होंने किसको कहा था? अंग्रेज़ों, और शहीद हो गए थे। तो ये उस ज़माने की, ये अंग्रेज़ की तलवार है जो सीधी है बिल्कुल, ठीक है, स्ट्रेट। और हमारी तलवार ये है जिसको गल है, टंग, ये है मुसलमानों की तलवार, यानी तालपुर फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। अच्छा, हम अभी आप लोग मुझे दिखाएंगे तो वेरी जो ओल्ड जो हमारे पैलेसेस वगैरह फेमस जो चीज़ें हैं वो आप हैदराबाद की फेमस नहीं, हैदराबाद की नहीं है, पूरी सिंध के हवाले से। पूरे सिंध की है। जिस तरह के हम लोग शाह गुलती बेटा रहमत डाले, ठीक है, ठीक है, उसका सिंधी बनाई गई है। ये पेंटिंग है हाथ की, वो जब भी हम लोग आपको बता रहे हैं, शाह गुलती बेटा रहमत डाले, दूसरी बुजुर्ग के हमारे शायर थे, बहुत ही खूबसूरत शायर। इस तरह वो सखर गराज भी दिखाया है, कटक हैदराबाद दिखाया है। इस तरह मकली कब्रिस्तान ठट्ठा, एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मकली, और उसके बाद मुहिम जो दलो, ये है लालकन का साइड में, ठीक है। इस तरह तो 5 चीज़ें हमने पेंटिंग के जरिए दिखाई। ये उमरकोट, इसका खुला है उमरकोट का किला है। ये उमरकोट का किला है सर, ये कहाँ पे है? ये अपना थरपर करके वो उसमें है, थर में उमरकोट। जो उमर क्या था, एक बादशाह था, किंग था ना, माली एक लड़की को जो एक इसमें जाके रखता है, कैद करता है, समझो। और अकबर बादशाह की सुना है कि अकबर बादशाह का जो जन्म हुआ था वो किले के आसपास कोई जगह है, वहाँ उमरकोट के अंदर। और ये पाउच है, वो जो है पाउच दिखाया है, इसमें गन पाउडर रखते थे ना, पहले गोलियाँ नहीं बैठती थी, ठीक है। और ये जो मैं आपको बताऊँ, ये लेटर बाग से ना, उस ज़माने में खत वगैरह डालते थे। सही है, समझिए। ये पुराने ज़माने के लेटर में खतूत वगैरह आते हैं। खत वगैरह जो ना, ऐसे वज़ीर होते थे, दरबार में जाके उनको सुनाते थे। ये कागज़ के लिखे, कागज़ से भी होते थे, चमड़े के ऊपर भी, कपड़े के ऊपर भी लिखे जाते थे। सही है सर, बहुत शुक्रिया। अब अंदर चले, अंदर सर क्या क्या अच्छा, ये हमने आप यहाँ पर सन 1971 में पाक आर्मी में, पाकिस्तान की जो पाक आर्मी है, उन्होंने इंडियन पायलट को जो है मार गिराया था। तो ये सन 1971 उसकी सीट है, पायलट जहाज़ की। अच्छा, ये उस जहाज़ की सीट है जो 1971 में पायलट गिरा था, उस जहाज़ की सीट है ये। सीट है, ये अपना फाइट करके गिराया था अपने पाक आर्मी ने, इंडियन पायलट। ठीक है, बड़ी तारीफी चीज़ है। चीज़ें ना, ये तो कमाल है, कभी जीते भी नहीं है अपना, फिर भी वो पंगे करते रहते हैं, हर दौर में उनको शिकस्ती मिली है, लेकिन अपने हरकतों से बात नहीं आते हैं। सही कह रहे हैं सर। अच्छा, ये अब अंदर हम जा रहे हैं, अंदर के हिस्से में म्यूज़ियम के यहाँ। अच्छा, आप सोचिए आमरी, जो मैंने पहले जिक्र किया आप लोगों से, जी। ये DC लिखा हुआ है, इसको नोट करें। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पुराना शहर है, ये डिस्ट्रिक्ट जामशोर में। कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट जामशोर में। ये एक पत्थर का दौर दिखाया, ठीक है। अभी जो हमें खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली वो हमने यहाँ पर दिखाई है। अच्छा, ये वहाँ से मिली है चीज़ें? ये खुदाई के दौरान चीज़ें मिली हैं। तो ये देखिए, ये जो है बीच मोती का जो हार है, यानी मिट्टी का, और ये मिट्टी की ज्वेलरी वगैरह, मिट्टी की चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर, यानी लोहे की कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है। तो एक पत्थर का दौर ये मतलब वहीं से मिलने वाली चीज़ें यहाँ रख दी गई हैं। ठीक है। अभी ये अपना पूर्वीजी, ये खैरपुर की साइड है, यानी सखर की साइड, खैरपुर। अच्छा, ये भी किला है कोई? किला है, फोर्ट किला है। ये है अपना जो तालपुर वगैरह, जो ये फैमिलियाँ जो फाइट करती थी, ये इनकी रहन सहन भी होती थी और किले बनाते थे। ये अभी भी मौजूद है किला? अभी भी बिल्कुल इसी हालत में और मौजूद है, बिल्कुल। ये है सखर की साइड। अच्छा, ये मोहनजोदड़ो की जो चीज़ें मिली खुदाई के दौरान, जो एनिमल्स पाए जाते थे, ये स्टैम्प है, उस ज़माने के स्टैम्प है। इनके अंदर देखो, ऊपर इनके ऊपर लैंग्वेज भी लिखी हुई है इनकी, जो कि आज तक किसी को समझ में नहीं आई ना, मोहनजोदड़ो। हाँ, ये उनकी अपनी लैंग्वेज है। हाँ, तो हम लोग, ये डांसिंग गर्ल वगैरह है, ठीक है। ये किंग प्रीस्ट है। अच्छा, आप इसको देखें कि इसको शॉल पहनी हुई है सिंधी अजरक। सिंधी अजरक हमें कहाँ से मिली, उसकी डिज़ाइन ये मिली है मोहनजोदड़ो से, जो हम लोग सिंधी अजरक पहनते हैं। सिंध कल्चर डे में तो ज़्यादा ही पहनते हैं सारे। अब हम लोग आए यहाँ पर, ये मोहनजोदड़ो का जो स्विमिंग पूल, बाथ, ड्रेनेज सिस्टम, ये इतने एडवांस लोग थे कि इनके पास हर चीज़ मौजूद थी। यानी उस ज़माने में टाई भी बांधते थे, उस ज़माने में अजरक भी पहनते थे। तो ये इनका जो निज़ाम है पूरा, ये आपके सामने है, ठीक है। आज भी आप मोहनजोदड़ो पे जाओगे तो वहाँ पानी खड़ा नहीं होता, क्योंकि इनके पास ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था
آج کل آپ دیکھو کراچی اور حیدرآباد میں کہیں جو برسات تھوڑی سی پڑتی ہے تو ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے پہلے اتنے جو یعنی 5000 سال پرانے لوگ ان کے پاس ایسا دماغ تھا کہ انہوں نے یہ چیزیں بنائی تھی. آج تک وہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا. تو یہ ہے موہنجو-دڑو کی تہذیب جو ہے ہمارے وہ دکھائی گئی ہے. یہ ان کی لینگویج ہے جو کہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی. کسی کو سمجھ میں نہیں آئی آج تک کسی ان کی لینگویج سب سے الگ تھی. موہنجو-دڑو میں جو لوگ رہا کرتے تھے وہ جو اپنے کوڈ ورڈ میں اس طرح بات کرتے تھے. اچھا یہ ہے کاہو-جو-دڑو، یہ میرپور خاص کی طرح یہ بدھسٹ جو پیریڈ دکھایا نا ہندو لوگ سے ان کی ایک عبادت گاہ دکھائی ہے. اس کو ہم لوگ کاہو-جو-دڑو، یہ میرپور خاص کی طرف ہے. کہاں پر ہے؟ آپ کاہو-جو-دڑو. اچھا آپ دیکھ رہے ہو پورے ڈسٹرکٹ کو یہاں ڈسپلے کیا. آمری، ٹھیک ہے، کوڈیجی، موہنجو-دڑو، ہر چیز ترتیب سے لگائی ہے. اب آ گیا کاہو-جو-دڑو. ابھی کاہو-جو-دڑو کے بعد اپن دیکھیں گے گندھارا کی آرٹ. یہاں پر پری اسلام، یہ اسلام سے پہلے کی چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم. یہ ریئل چیزیں ساری، یہ ریئل چیزیں رکھی ہوئی ہیں سر. بالکل یہ کتنی پرانی ہوں گی سر؟ یہ سر یہ لکھا ہوا ہے، تھوڑا آگے چلیں گے بورڈ لگا ہوا ہے. تو یہاں یہ گندھارا کی آرٹ 5000 سال سے بھی پرانی ہے کیونکہ اپنی جو سندھ تھی نا وہ بمبئی تک تھی. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تہذیب ہے، سیم تہذیب ہے. ہڑپا، موہنجو-دڑو اور گندھارا آرٹ جو ہے یہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پنجاب سائڈ ہے، لیکن ہم جو ہے نا ایک انڈس ویلی کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تہذیب ہے کیونکہ ہماری جو سندھ تھی وہ بمبئی تک تھی. ٹھیک ہے، یہ سب کوئی پرانی ہاں چیز یہ ہے. لکھا ہوا ہے نا یہ. ہاں ٹھیک ہے نا؟ بالکل. یہ بدھسٹ پیریڈ. اچھا یہاں سے اسلام اسٹارٹ ہو گیا. محمد بن قاسم جب سندھ میں آتے ہیں تو یہاں سے اسلام اسٹارٹ ہو گیا. اچھا محمد بن قاسم جب آئے بڑے بہادر تھے وہ. اب دیکھو وہاں سے ہم نے دکھایا پری اسلام، اب یہاں سے اسلام اسٹارٹ ہو گیا. ابھی 2 منٹ صرف میں سے لیں گے. اوکے اوکے. آتے ہیں نا پھر یہاں سے پھر اسلام اسٹارٹ ہو گیا. اور یہ جو مٹکے وغیرہ رکھے گئے یہ سب اسی وقت کے اس زمانے کے جو ہے نا وہ جو ان کے استعمال میں جو چیزیں تھی، کوئی جویلری تھی، چیزیں رکھنے کے لیے چاول وغیرہ گندم وغیرہ رکھتے تھے، پانی وغیرہ پیتے تھے. ان کے جو چیزیں ان کے استعمال میں تھی وہ چیزیں یہ بھی لے گئے ہے نا جہاں سے اسلام اسٹارٹ ہوا. یہ سن بھی لکھا ہوا ہے نا. اس کو بھی زوم کر دیں. اور سر یہ جو بنایا گیا اچھا ڈیزائن، سر یہ سسی کا شہر بمبور، سسی پنو دا فوک لو اسٹوری ہے. میں یہاں کھڑا ہوا تھا، آپ یہاں ہیں. اچھا اس کا ایک شعر ہے سندھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، پھر ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. سسی پنو دا فوک لو اسٹوری ہے. سسی اپنے سندھ کی تھی، بمبور شہر کی ٹھٹھا کی سائڈ. اور وہ کیچ مکان کے تھے. اچھا شادی کی رات جب اٹھایا جاتا ہے پنو کو، جب کیونکہ پنو کے جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ سسی کے ساتھ ان کے بھائی کی شادی پسند نہیں ہوتی ہے. بولتے اپنے بھائی کو آتے رات کی اندھیری میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. سسی جب صبح اٹھتی ہے پنو کو نہیں پاتی تو کہتی ہے ڈانگن ڈیرن ڈونگرن، ڈانگن ڈیرن ڈونگرن ٹنی ننم دکھ سے بھائیں سب سکھ ہیکاند کارن ہوت جی. اچھا ہوت بول رہی تھی پنو کو، ڈانگا بول رہی تھی کیمل کو، اور ڈونگر بول رہی تھی پہاڑوں کو، اور دیور جو پنو کے بھائی تھے بولا تینوں نے مجھے درد دیے لیکن ایک پنو کی خاطر میں نے برداشت کیے. پھر یہ سندھ کو چھوڑتی ہے، سندھ سے نکلتی ہے کیچ مکران کی طرف. جب ہوا لگتی ہے کیمل کے پاؤں مٹ جاتے ہیں ریت سے تو ہوا سے کہتی ہے اے ہوا تجھے بھی آج لگنا تھا، اگر آپ نہ لگتی تو کیمل کے پاؤں چیک کر کے میں پنو تک پہنچتی. جب سورج اتر گیا سورج سے بھی کہتی ہے کہ آج آپ جلدی تو نہیں اتر گئے، اگر تھوڑا صبر کر لیتے کہ میں دن کی روشنی میں پنو تک پہنچ سکتی. تو یہ لو اسٹوری جب اسلام اسٹارٹ ہوا یہ چیزیں آ گئی. اس پلیٹ کے اندر لکھا ہوا ہے دعائے شفا. کیا لکھا ہوا ہے؟ دعائے شفا. اس میں امام حسن حسین کے نام لکھے، یا فاطمہ یا حسن یا حسین. ٹھیک ہے، امام حسن حسین کا روزہ بھی ہے اس میں. تو یہ اس کے پلیٹ کے اندر لکھا ہوا ہے دعائے شفا. یہ اس زمانے کے جب محمد بن قاسم جب آتے ہیں تو یہ چیزیں ساری یہاں پر ان کے استعمال میں جو چیزیں تھیں برتن وغیرہ یہ میٹل. اب آگے یہ تانبا وغیرہ یہ چیز وہاں میں نے یہ سب اس وقت کے برتن ہیں. یہاں پرانے بالکل انٹک چیزیں ہیں، یہ اس زمانے کے چیزیں ہیں یہ. اچھا ابھی پاکستان بننے سے پہلے اب پھر سب سے پھر آتے ہیں عربوں کے بعد، محمد بن قاسم کے بعد پاکستان بننے سے پہلے پھر یہ فیملی آتی ہے سومرا فیملی، جنہوں نے 300 سال حکومت کی سندھ کے اوپر. جو رولر صاحب سندھ تھے سندھی فیملیاں ہیں یہ سومرا فیملی. ٹھیک ہے نا، یہ ان کے استعمال میں جو چیزیں تھیں، یہ فلیگ بھی دکھائیں ان کے، اس زمانے کے جھنڈے بھی تھے. اس زمانے کے جھنڈے بھی تھے، ہر چیز یہاں پر وہی رکھی گئی ہے، نایاب قدیمی چیزیں. اچھا سر ہم لوگ اب آئے ہیں اپنا سما نوری جام تماچی. یہ کرلی جھیل میں پانی کے بیچ میں 2 قبریں ہیں. ٹھیک ہے، نوری جام تماچی کی ہے. تماچی جو تھا کاسٹ کا تھا سمو. کیا تھا؟ سمو. لقب تھا اس کا جام، وہ کنگ تھا. نوری ایک مچھیرے کی بیٹی تھی.
सुना कि इतनी खूबसूरत थी कि रात को जब निकलती थी तो रोशनी हो जाती थी, क्योंकि अल्लाह पाक देखो उसका नाम था नूरी, नूरी का मकसद है नूर। बिल्कुल बेशक। तो एक दिन कहने लगती है कि आप तो किंग हो, समा साहब को कहती है जो किंग है कि आप किंग हो, महलों में रहते हो, हम लोग मछली खाते हैं, मछली की कपड़ों से और जिस्म से स्मेल आती है, तो आप कैसे झेलोगे मुझे। तो सुना कि वो दूसरे दिन क्या करता है, मछली पकड़ना शुरू कर देता है, उसको बावर करवाता है कि मैं आपकी कातिल कर सकता हूँ। सही जानता हूँ बड़ी काम की बात बता दी। ये क्या अच्छा ये मुगल आ गए। अब देखो वो चीज़ें भी नोट करते जाओगे, जो जो दौर आए हैं उन दौरों में चीज़ें तब्दील चेंज होती गई हैं चीज़ें। बिल्कुल। अभी अब जब मुगल आए तो फिर देखो वहाँ पर आपने देखा क्या क्या चीज़ें आ गई। जब इस्लाम स्टार्ट हुआ, फिर सुमरों के दौर में क्या आया, फिर सम्मों के दौर में कौन सी चीज़ें आई, ये आ गए मुगल। अभी मुगल आए तो ये अतर शतर आ गया, खुशबू वगैरह आई है ना, ये परफ्यूम बाग से। ठीक है। वो जो टाइल्स वगैरह आई है ना ब्लू कलर में, जो हमारे आज भी नसरपुर और हाला में ये चीज़ें बनती हैं, हम लोग इसको बोलते हैं काशी का काम। ये काशी का काम नसरपुर और हाला में होता है, ठीक है बेटा। ये भी वही डिज़ाइन है। ये कलोला, अब आए मुगलों के बाद आ गए कलोला, ठीक है। ये गुलाम शाह कलोलो की तस्वीर है। हाँ कलोल, जिनका भी यहाँ पे वो भी मकबरा भी वो है। है अपना सेंट्रल जेल के पीछे, ठीक है ना। हम लोग भी वहाँ गए थे ना। ये गुलाम शाह कलोलो का इनका दौर देखा है, सन भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, उसकी तस्वीर भी है सामने, देखें देखिए पिक दिख। अच्छा ये बनाई हुई पेंटिंग बस यही मेरे ख्याल में उस जमाने में पेंटिंग ही है ये, बाकी तो इस तरह इतना पुराना। अच्छा गुलाम शाह कलोलो, गुलाम शाह कलोलो। अच्छा सर ये है ब्रिटिश दौर अंग्रेज़ों का, जो मैंने जिक्र किया होश मोहम्मद शीदी का, कमरानी कास्ट के हैं, जो एक घिंगरू बाल वाले शीदी जिसको हम लोग कहते हैं। जी। ये इन्होंने जो फाइट की थी होश मोहम्मद कमरानी, सुपर सालार था, उसने कहा था अंग्रेज़ों को कहा था मरसू मरसू सिंध न लेसू, तो लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए थे। तो ये दौर वो दिखाया तालपुर का। ये कैसी बनाई? नहीं, ये सोल्जर है, जंग के मैदान में जब उतरते थे ना, तो ये ज़रा लोहे का जैकेट कैप वगैरह, तो इस तरह जो है ना डिफेंस के लिए एक यूनिफॉर्म दिखाया ना। ठीक है। ये पुराने जंगी सामान इस तरह के तलवारें हैं, बंदूकें हैं, पिस्टल हैं, और इस तरह गुर्स वगैरह और ढाल वगैरह, पाउच वगैरह जिनमें गन पाउडर वगैरह रखते थे। ये तलवारें रखी गई, ये असली तलवारें। ये ना मीर अब्बास अली खान तालपुर वाली, सिंध में नसीर अली खान तालपुर, कलकत्ता कहाँ था, इंडिया में था, ठीक है ना। उनकी तलवार है, ये उनकी तलवार है, उनके वही पुरानी एंटिक चीज़ें हैं उन दौर की, तालपुर फैमिली की। और ये क्या है? ये सब ऊँट के ऊपर रखते थे, इसको कजावा कहते हैं सिंधी में, कैमल सीट। जी कैमल सीट, ये कैमल सीट है दोस्तों। हाँ, इनके ऊपर बैठे थे पहले, सवारी की गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो नहीं होती थी ना। बिल्कुल सफ़र किया करते थे लंबे लंबे। कुछ नहीं बताऊँ। अच्छा जनाब, ये जो बनाए गए कल्चर सपेरे का, इसकी कुछ मालूमात देंगे, इसका क्या? हमारे थर के इलाके में, बदीन में, मीरपुर में, यानी सिंध में जो सपेरे पाए जाते हैं, जी। उनका एक गेटअप दिखाया है। उनकी एक हमने जिस तरह की उनकी रहन सहन दिखाई है कि जो उनके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जिस तरह शोल्डर बैग हो गया, ये किश्ता हो गया, हम लोग सिंधी में तो किश्ता कहते हैं, तो आप लोग कशकोल कहते हो, ठीक है। ये रील की हड्डी की माला हो गई, ये सांपों के नमूने हो गए, और इस तरह ये रियल जो है आप स्किन जो है सांप की, ये देख रहे, तो ये गेटअप दिखाया है एक सपेरे का। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। हम मौजूद हैं हैदराबाद सिंध म्यूज़ियम में, जहाँ पे ये सारी नायाब और तारीखी चीज़ें मौजूद हैं। ये भाई जो हमारे साथ, हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं, वो हमें अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, इनका शुक्रिया। जनाब ये क्या है इसका, ये जो ये कल्चर सर है? हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई है, लिबासों के ज़रिए इन कबीलों की पहचान, यानी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि आपका किस कबीले से ताल्लुक है, यानी कपड़े देख के हम समझ जाते थे कि भील है, मेघवाड़ है, रबाड़ी है, इस तरह के अपना समाट है, चौहान है, बलोच है, सुमरा है, तो अपने कपड़ों के ज़रिए ये पहचाने जाते हैं, कल्चर नुमाया हो जाता है। बिल्कुल, आज भी हमारे सिंध में ये कबीले पाए जाते हैं, क्योंकि अपने कपड़ों के ज़रिए इनकी पहचान हो जाती है। तो इनका मकसद ये है। अब ये भी ड्रेस इसी तरह, ये भी इनकी कास्ट है जो ये अपना कबीले हैं, थर के हिसाब से हमने दिखाया, इनकी शॉल, ड्रेसेस वगैरह, कढ़ाई का काम, ये हैंडमेड है, सारा हाथ का, सारा हैंड वर्क है। अब तो ये होता भी नहीं, अब तो मशीनें आ गई हैं। ये मशीनें भी आई है, हाथ का काम जो भी होता है, बहुत मेहनत है, अभी भी का काम होता है सिंध के अंदर हमारे पास। ये समाट, हमारे सिंधी होते हैं ना, ठेठ सिंधी, जी समाट कहते हैं, ये समाट है, ये चौहान है। ये सारी ड्रेसिंग दिखाई गई है पहले ज़माने में जो बलोच पहना करते थे, और सुमरा।
अच्छा ये क्या सर? असल में सर ये हमारे सिंध के जो साज है ना, सुरंदो, उसको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ इसको कहते हैं हम लोग सिंधी में सुरंदो। क्या कहते हैं? सुरंदो। अभी सुरंदे के बाद आओ इधर, अब ये सुरंदो हो गया, ये जख्तार, अल्लाह फकीर और ताज मस्तानी और इस तरह जलाल चांडियो ये चीज़ें बजाते थे। अल्लाह फकीर जो बहुत ही फेमस सिंगर था। अच्छा, तो ये है यख्तार, यक मनावन एक था, और ये चपली है। बड़ा फन होता था इसको करने का, बड़ा फन। और ये जैसा इसको जलाल चांडियो साहब ने हमारे सिंध का जो बहुत अच्छा सिंगर था उसने बजाया, किसी ने ऐसा नहीं बजा सका चपली को। तो ये यकतारो चपली, ठीक है बेटा। अभी हम लोग आ गए यहाँ पर हमारी बांसुरी। बांसुरी को देखें, ये चंग कहलाता है ना, ये दांतों में ऐसे रखे हुए हैं, और ये जो राड है ना इससे बजाया जाता है। बड़ा ज़बरदस्त आवाज़ है इसका भी। ये भी हमारा सिंध का एक म्यूज़िक है, इसको हम लोग चंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चंग। और ये यहाँ पे ढोल रखा गया है। असल में ये हमने दिखाया कि यहाँ पर एक जो कमरानी है, शीदी जिसको हम लोग कहते हैं, जो मुगरमान, ये ढोल है मुगरमान, इसको मुगरमान कहते हैं। और ये नंगारो, सामने वाला ढोल, सिंधी में ढोल चवंदा आहियूं, मुगरमान, नंगारो, ढोल, इनके 3 नाम है अलग अलग। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।